Hello, dear students. Welcome to session number 13 of Business Taxation 2 GST and Customs Duty of 6th semester BBA. Session number 13 deals with value of supply, inclusions and exclusions. Here, students, let's look at the value of supply. It is also known as transaction value, and try to understand what are the provisions prevailed in the section 15, which tells about how to find out transaction value. According to section 15 subsection 1, transaction value is the price actually paid or payable for the supply of goods or services of both where the supplier and the recipient of supply are not related. The price is the sole consideration for the supply. Transaction value andre price actually paid or payable for the supply of goods or services where supplier and the recipient of the supply are not related. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅನದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೋಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ. Transaction value would be acceptable only when the following two conditions are satisfied. Supplier and recipient are not related persons, and price is the sole consideration. These conditions were already explained in the definition part. These conditions are to be fulfilled in order to say it is a transaction value. Inclusions in the transaction value. What are the things to be added in the transaction value? Any taxes, duties, cesses, fees, charges. In case of import of goods, IGST is charged on value of goods, including basic custom duty. Except GST, all taxes, duties, cesses, fees, ನೋಡಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, they are all to be added back to the transaction selling price, sales price of goods. ಯಾವುದೇ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ IGST ಜೊತೆಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿನ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವಾಗ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, GST ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ paid by recipient that are obligation of supplier to pay except free inputs provided. Where supplier is obligated to pay but recipient makes the payment for that. For example, supplier is liable to pay selling commission, but recipient pays for it. In that cases, those expenses are to be included in the price of goods. Incidental expenses. This class refer cost that the supplier incurs at or before supply are liable to be included in the value of supply. So any cost incurred after completion of supply not included in value of supply. Example, cost of packing and transportation, home delivery charges when food delivered by a restaurant to customer home. These expenses are to be added back to value of supply. Interest penalty for delay payment. I'll try to explain this point with an example. Mr. X enters into a contract for supply of goods worth rupees 2 lakhs on 15th March 2020. As per the said contract, a payment of the said amount was required to be made within 2 months of the sale. If the complete payment is not made within this time period,
a late penalty of rupees 10,000 will be chargeable. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋನು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ 2 lakh rupeesಗೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 2 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವಿತಿನ್ 2 months ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಯರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಂತ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆನ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. Subsidy from value of supply, that is subsidy given by the government alone, is excluded from the value of supply. Other subsidies are to be included. Exclusion from transaction value. Any discount given before or at the time of supply and recorded in the invoice. ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ, ಇಫ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Input tax credit in respect of discount amount should be reversed. It is allowed after supply, provided that it is established in agreement linked to specific supplies and corresponding credit is reversed by recipient. Format for computation of transaction value. Make 3 columns: particulars, amount, and amount. Selling price or ex showroom price, quoted price in bracket excluding GST. GST ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ, GST ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. Add inclusions not included in the selling price. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರಲ್ವೋ ಆ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಪ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ ಪ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್, ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ GST. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ GST ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಬೈಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ. ಬೈಯರ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅದರ್ ದನ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ, ಐ ಮೀನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೋನಸ್, ಕಮಿಷನ್, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಬೋನಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆನ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ.
ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ. ಸಪ್ಲೈಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಪ್ ಟು ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲರು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮೆಷಿನರಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಪ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆರ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಸೆಸ್ಸಸ್, ಫೀಸ್, ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ CGST, SGST, IGST. ನಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ IGST ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿನ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ IGST. ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. inclusive of BCD and exclusive of IGST. ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ವ್ಯಾರಂಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ವ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೈಯರ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸಬ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Discounts shall be deducted if it is allowed or before at the time of supply. Discount in normal practices. Normal practices ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನಬಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಟರ್ನಬಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಫೋರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಫಿಗರ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಫೋರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.